प्रसादं गति कुतोऽपि दैवं स्तुवंस्तस्य यशस्ते छन्दं वन्दे गुरो श्रीचरुणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं गोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यालोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिपुच्छपि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो श्रीकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगो शिक्षार्थमेको पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिजस्तमहं प्रपद्ये कालान्नष्टं भक्तिजगं निजं या प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा अभिभूतस्तस्य पदारविन्दे गानं गानं लीलायतां चित्तभृङ्गो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधेस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोऽस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पण्डितं मुदां श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिनि नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हाभिरभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नीलो नेत्राय वेणुवाद्यविनोदिनी राधाधर सुधा पदशालिने वनमालिनी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते भुवं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भर्यसि प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीनगपादरेणुमभिघ्नसं यशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरये व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्तितं पुत्र कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधाय वसिष्ठाय नमो नमो अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहुर परोहरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणि यां प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृतं दैपायन विरह कातन अजुहाव पुत्रेति तन्मयातय तन्वयोभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदय मणिमानतोऽस्मि या शानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिं शतं तमगन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुच्छं तां वशशनुमुपयामि गुरुमुनिनां योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदुष्टं य विष्णुरातमयमुच्यत् तमादिदेवं करुणानिधानं तमानवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणोत्तरमात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमं कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादयमृतध्रुवसंयुतं पीबत भागवत रसमालय मुहुरः रसिका भुवि भावुका तुलसीकाण्डं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति फले बंदी छय गोसाईर चरण যার হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মনে হৃদয় গৌর ভক্তি দান জয় জয় গৌর হরি বল হৃদয় গৌর হরি বল হৃদয় গৌর হরি বল জয় জয় হৃদয় গৌর হরি বল শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা শয়নে স্বপনে গৌর গৌর নয়ন শয়নে গৌর সকলে গৌর গৌর নয়ন তারা সকলে গৌর জীবনের গৌর মরণের গৌর জীবনের গৌর মরণের গৌর
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अशेष कृपा भाजन परिकर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास तार अवतार হচ্ছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই ভাগবত গ্রন্থের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মধ্য লীলার প্রথম অধ্যায়ে মহাপ্রভুর মধ্যে নাম প্রেমের মহাপ্রকাশ ঘটে কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নবদ্বীপের বুকে, সেটি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করছে। কলিযুগে একমাত্র ভজনীয়, শ্রবণীয়, কীর্তনীয়, স্মরণীয়, বন্দনীয় হচ্ছেন পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাবদান্নবতার, সর্বতিশায়ী করুণা ঘন বিগ্রহ।
সর্বতোভাবে করুণা বিতরণে যার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোনো অবতারের মধ্যে আমরা দেখি নাই। সে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি, যা সচিনন্দন শ্রীমন মহাপ্রভু ব্যতি রেখে কোন অবতার পুরুষের মধ্যে দেখা যায়নি। না, সে বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রী শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থেতে বলছেন, দৃষ্ট স্পৃষ্ট কীর্তিত সংস্মৃত বাম দুরৈরপি অবস্থিত আনন্দাদৃত প্রেম সারং দাতুমিশ এক শ্রী চৈতন্য নৌমি দেবং দয়ালু। কেমন আমার মহাপ্রভু, কেমন দয়ালু, না দৃষ্ট, যিনি একমাত্র দর্শনের দ্বারা, কোন উপদেশ নয়, হাতে ধরে ভজন শিক্ষা নয়, আচরণের বিধিনিষেধের দৃষ্টান্ত স্থাপনে নয়, তাকে দর্শন মাত্রে, তা কোনো যুগে কোনো কালে কোনো অবতারের মধ্যে এই মহান বৈশিষ্ট্য এবং গুণ দেখা যায়। দৃষ্ট কবিরাজ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর এই গুণ সম্পর্কে বলছেন, শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেবা করে দর্শন, তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমোদন নিতাই গৌর। কি অদ্ভুত! যে প্রেম পেতে গেলে ভজন সাধন করে করে কতগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, না সে বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদি বলেছেন, কোন ভাগ্যে কোন জীবে শ্রদ্ধা যদি হয়, সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করায়, সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণার্থে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তে নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণার্থে রুচি উপজয়, রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর, যাতে জন্মে কৃষ্ণ প্রীতির অঙ্কুর। সেই ভাব গাঢ় হলে ধরে প্রেম নাম, সেই প্রেমার বশ কৃষ্ণ সর্বানন্দ ধাম। তাহলে প্রথমে সাধু সঙ্গ, তারপরে গুরু পদাশ্রয়, তারপরে দীক্ষা, তারপরে ভজন ক্রিয়া, তারপরে অনর্থ নিবৃত্তি, তারপরে রুচি, তারপরে আসক্তি, তারপরে ভাব, তারপরে প্রেম। এই প্রেম প্রাপ্তির এই হচ্ছে চিরাচরিত ক্রম। কিন্তু এই ক্রমটি হচ্ছে সাক্ষাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হন নাই তখনকার যুগের জন্য। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ প্রকট লীলায় বর্তমান রয়েছেন, তখন তিনি কেমন করুণা ঘনমূর্তি, যে শ্রী অঙ্গ শ্রীমুখ যেবা করে দর্শন। মহাপ্রভুর হরিবলা বদন খানি যে একবার দর্শন করবে, পাপী তাপী পাষণ্ডী পতিত মৃচ্ছ যখন যেই হোক না কেন, যে একবার মহাপ্রভুর ওই হরিবলা বদনের পানে চাইলে
এই যে প্রেম প্রাপ্তির জন্য কতগুলো পরম্পরা ধরে ভজনের ক্রম অতিক্রম করে যে প্রেম পেতে হয়, আমার মহাপ্রভুর হরিবলা বদনখানি দর্শন মাত্রেন সেই স্তরগুলো অতিক্রম করার কোন প্রয়োজন হলো না। তার পাপ ক্ষয় পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধান্বিতায়। মহাপ্রভুর হরিবলা বদনখানা দর্শনের দ্বারায় তার প্রেম লাভ হয়ে গেল, অকৈতব প্রেম। এই জন্যই হচ্ছেন অবতার, সার গোড়া অবতার। তারপরে সরস্বতী পাদ বলছেন দর্শনের দ্বারা যেমন কৃপা বৈভব প্রকাশ করলেন মহাপ্রভু, তেমনি স্পর্শের দ্বারা কোন অবতার এইভাবে স্পর্শের দ্বারা উদ্ধার করেছে, মুক্তি দিয়েছে হয়তোবা, কিন্তু প্রেম ভক্তি প্রদান করেন না। আমার মহাপ্রভু কি করলেন? স্পৃষ্ট স্পর্শ মাত্রেন তিনি ভজনের ক্রম অপেক্ষা না করে পঞ্চপুরুষার্থ প্রেম প্রদান করলেন। সেটি কেবল মানবের জন্য নয়, মনুষ্যতর পশুজনির জন্য। তার প্রমাণ কবিরাজ গোস্বামী পাদ চরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভু যখন ঝাড়িখণ্ডের পথে চলেছেন, নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লইয়া, হস্তি ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া। ভগবান আসেন মানুষের জন্য, মানুষের সমাজে। গভীর অরণ্যে কর্মফল ভোগী জীব, যে সমস্ত বন্য জন্তু তারা কর্মফল ভোগ করে চলেছে, ভগবত সাক্ষাৎকার প্রেম প্রাপ্তি যাদের কোন সম্ভাবনা নেই, কত করুণার মূর্তি প্রভু আমার, তাদের প্রতি করুণা করবার জন্য ঝাড়িখণ্ডের গভীর অরণ্যে মহাপ্রভুকে দেখে হিংস্র ভয়ঙ্কর জন্তুগণ পথ ছেড়ে দিচ্ছে। আজানুলম্বিত বাহু উপরে তুলে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে মহাপ্রভু চলেছেন। হস্তি ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া, পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তি গন্ডার শিকরগণ, তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন। এই সমস্ত গভীর অরণ্যে ভয়ঙ্কর হিংস্র বন্য জন্তুগণ, তারা যেখানে প্রচুর পরিমাণে যথেচ্ছ বিচরণ করছেন, তাদের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু যাচ্ছে। দেখিয়া ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়। প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়। মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ডের পথে যখন তিনি চলছিলেন, তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য নামক এক ব্রাহ্মণ তিনি সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভুর বস্ত্র জলপাত্র ইত্যাদি বহন করে করে মহাপ্রভুর সঙ্গে অত দৌড়ে দৌড়ে যেতে পারছিলেন না, এই জন্য পিছিয়ে পড়ে পেছনে পেছনেই যাচ্ছিলেন। আর দেখছেন পালে পালে সমস্ত হিংস্র জন্তু, আর তার মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু হরিবোল বলতে বলতে যাচ্ছেন। এইবার বলভদ্র ভট্টাচার্য ভাবছে, হায় হায়, এই হিংস্র জন্তুগুলো কি প্রভুর হরিবলার মহিমা বুঝবে? এক্ষুনি তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কি অদ্ভুত দেখছেন, প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়। তারা মহাপ্রভুকে পথ করে দিচ্ছে। একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে স্বয়ং একটা বিশাল
ব্যাঘ্র খুবই আছে। আর মহাপ্রভু সেই ব্যাঘ্র যেখানে খুবই আছে সেই দিক দিয়ে উচ্চস্বরে হরিনাম গাইতে গাইতে যাচ্ছে। অনেক পিছিয়ে পড়ে আছেন বলভদ্র ভট্টাচার্য। প্রভু প্রভু, বাঘ ঘুমোচ্ছে, পা থেকে গেলে ভয়ঙ্কর অনর্থ হবে। কে কার কথা শোনে? বলভদ্র ভট্টাচার্যের কথা কানে প্রবেশই করলেন না। মহাপ্রভু কৃষ্ণ 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 হয়ে কৃষ্ণ 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 হয়ে আজানু লম্বিত বাহু তুলে প্রাণের আবেগে গাইতে গাইতে চলেছে। আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ। মহাপ্রভু ঠিক তার উপর দিয়ে যাচ্ছেন, আর ঠিক চরণে ছোঁয়াটা লেগে গেল ঘুমন্ত বাঘের উপরে। বলভদ্র ভট্টাচার্য থরথর করে কাঁপছে। এইবার ঘুমন্ত বাঘটি জেগে উঠে ক্রোধ হবে তার, আর মহাপ্রভুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু হলো কি না, মহাপ্রভুর যখন চরণ স্পর্শ হলো তখন মহাপ্রভু বুঝলেন যে আমার পায়ে কিছু ঠেকলো। দেখছেন, তখন তাকালেন, চরণ দিকে তাকিয়ে দেখছেন একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সে ঘুমিয়ে আছে আর তার উপরই চরণটা স্পর্শ হয়েছে। মহাপ্রভু বুঝলেন এটা বাঘ ঘুমিয়ে আছে। প্রভু কহে, কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগে। যে বলেছেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, বাঘ তো ঘুমায়, আবার ঘুম থেকে যখন জাগে অরণ্যের মধ্যে দেখে আমি ব্যাঘ্র, ঘুমিয়ে ওঠার পরে আমি ব্যাঘ্রই আছি। তার যথাবস্থিত দেহের স্মৃতি নেই, সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কিন্তু আজকে যখন মহাপ্রভুর অভয় চরণারবিন্দে চরণ স্পর্শে তার নিদ্রা ভঙ্গ হল, তখন তার সাধারণ নিদ্রা ভঙ্গ হল না, মায়া নিদ্রায় ছুটে গেল। এইবার ঘুম থেকে উঠে দেখছে, ওহো, আমি তো ব্যাঘ্র নয়, আমি তো বনের পশু নয়, তবে আমি কি? আমি আমার কর্মফল ভোগের জন্য গভীর অরণ্যে হিংস্র স্বভাব বিশিষ্ট আমি ব্যাঘ্র হয়ে আছি। কিন্তু আমি ব্যাঘ্র নয়, আমি কে? প্রতপ্ত কাঞ্চনা কান্তি বিনিন্দিত এই যে অজানলম্বিত ভুজদারী হই বলা প্রেমের মূর্তি, এই প্রেমের মূর্তিরই আমি জন্ম জন্মান্তরের দাসান উদাস। এই আমার পরিচয়, আমি অন্য কেউ নয়। স্বরূপে জাগরণ হয়ে গেল ব্যাঘ্র। আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান। এই হচ্ছে স্পর্শের দ্বারা মানুষ প্রচ্ছার, হিংস্র জন্তু তার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়ে গেল। আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান, মত্ত হস্তি যুথ আইল করিতে জলপান। মহাপ্রভু কোন একটা জলাশয়ে জলপান করতে গিয়েছেন, আর সেইখানে বিশাল হাতির দল জল পান করবার জন্য উপস্থিত হলেন। প্রভু জলক্ষিপ্ত করে, আগে হস্তি আইলা, কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা। কৌতুকী ভগবান মহাপ্রভু আমার, দেখছি সবখানে হাতি তারা জল পান করবার জন্য সেখানে কাছেই চলে এসেছে। হাতে জল নিয়ে একেবারে সব হাতির উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দিলেন, কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা, সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার ভাই, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে। নিজের তো স্পর্শের দ্বারা ব্যাঘ্রের প্রেম উদয় হয়ে গেল, আর মহাপ্রভুর হস্তস্থিত জলের স্পর্শের দ্বারা হাতিগণের প্রেমের উদয় হয়ে গেল। কেহ ঘুমে পড়ে কেহ করই চিৎকার, দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার। প্রধানত সরস্বতী পাদ বলছেন এই মহাবদান্য অবতার মহাপ্রভু দৃষ্ট স্পৃষ্ট। তারপরে বলা হচ্ছে তার মহান গুণের বৈশিষ্ট্য কি? সংকীর্তিত, অর্থাৎ মহাপ্রভুর সহস্র নাম, যে কোনো নামকে আশ্রয় করে যদি কেউ কীর্তন করেছেন, হা গৌরাঙ্গ, হা শ্রী চৈতন্য, হা অবতার সার, হা ভবসিন্ধু কান্ডালী, তাহলে যত দূরেই থাকুন, এই যে মহাপ্রভুর যে কোনো একটি নাম কীর্তন করলেন, তখন ভজনে ক্রম অতিক্রম করার তার কোন অপেক্ষা থাকে না, সে প্রেম ভক্তি লাভ করবে। ঠাকুর মশাই সেজন্যই বলছেন গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে নরোত্তম মাকে দাস। অর্থাৎ এটাই চরম ভজন। দিবানিশি যদি গৌর গৌর বলে কীর্তন করা হয়, আর অন্য কোনো ভজনের অপেক্ষা থাকে না। এসব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জানো। তার প্রধান সরস্বতী পাঠ বলছেন, হে কলিহতজি, এমন আমাদের মহাপ্রভু, তিনি একমাত্র আমাদের উপাস্য তত্ত্ব। কেন? তাকে যিনি স্মরণ করলেন, দুরস্থরূপে আনত বাদৃত বা, যারা মহাপ্রভুর দর্শন পেল না কিন্তু পরম্পরা ক্রমে মহাপ্রভুর মহিমা সম্পর্কে জানতে পারল, তারা স্মরণে হাগুর হাগুর বলতে লাগলে মহাপ্রভু তাদেরকে প্রেম প্রদান করলেন। আদৃত বা অর্থাৎ যখন মহাপ্রভুর দর্শনও পেলেন না, কিন্তু পরম্পরাক্রমে যখন জানতে পারছেন অমুক ভক্ত তিনি মহাপ্রভু দর্শন পেয়েছেন, সেই ভক্তির চরণ ধরে অঙ্গে মাপছেন, আলিঙ্গন করছেন এবং তার প্রশস্তি কীর্তন করছে, সমাদর করছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বাদ বলছে এইভাবেও যারা প্রত্যক্ষ মহাপ্রভুর সঙ্গ না পেয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গকারী কোন ভক্তকে সমাদর করলেন, মহাপ্রভু তাদেরকেও প্রেম ভক্তি প্রদান করলেন। কি প্রেম প্রদান করলেন? প্রেম সারং দাতুম ঈশ্বর জয়ক। জয়ক মানে একমাত্র অনন্ত অবতার, অনন্ত অবতারের মধ্যে সব পরিত্রাণকারী মুক্তিদাতা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কর্তা। কিন্তু জীবের যে চিরবাঞ্ছিত অনর্পিত কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ, এই প্রেম সম্পদ প্রদানের অবতার একমাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই। কি তিনি প্রদান করলেন? দান করতে তিনি এলেন প্রেম সারম। প্রেম নয়, কেন? প্রেম অন্যান্য কোন অবতারে, কৃষ্ণ অবতারও প্রেম প্রদান হয়েছে, কিন্তু প্রেমের স্বাদটি কেউ দেন না। প্রেমের স্বাদ কি না? প্রেমের সার হচ্ছে
রাধাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব, ভাবের পরম কাষ্ঠার নাম মহাভাব। তাহলে রাধাদিনী তত্ত্বতার সার হচ্ছে গিয়ে প্রেম, আর এই প্রেমের সার হচ্ছে ভাব। কোন ভাব? মহাভাব। যে মহাভাবের পাত্রী হচ্ছেন রাধা কিঙ্করীগণ, রাধা দাসীগণ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত রাধা দাস্য লাভ করা না যাবে, রাধার দাসী হওয়া না যাবে, ততক্ষণ রাধা কৃষ্ণের এই লীলা অতি পুরতর দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর হবে না। জীব কি ভজন করে সেটি পাবেন না? প্রবোধানন্দ বলছেন এই কলিযুগে, এই জন্য একটি ধন্য কলিযুগ, মহাপ্রভু সেটি দিতেলেন প্রেম সার দাতুম, অর্থাৎ প্রেমের সার যে মহাভাব তত্ত্বটি, যা একমাত্র মঞ্জুরিগণের মধ্যে রয়েছে, সেটি প্রদান করতে এলেন একমাত্র গৌর হরি ছাড়া কেউ নয়। এমন যে চৈতন্য নবমী দেবং দয়ালু, পরম দয়াল সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে একান্ত ভাবে প্রণাম করি। এই জন্যই আমাদের কলিযুগে প্রেম ভক্তি লাভ করতে গেলে, মঞ্জুরি স্বরূপ পেতে গেলে, অনর্থ দূর করতে গেলে শ্রোতাম শ্রোতাম নিত্যম জ্ঞাতাম জ্ঞাতাম মুদা চিন্ততাম চিন্ততাম ভক্তাশ্চৈতন্য চরিতামৃতম, মহাপ্রভুর কথায় শ্রবণ করতে। তো সেই মহাপ্রভুর কথার ভান্ডারী হচ্ছেন আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস, কবিরাজ গোস্বামী পাদ প্রমুখ। সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করে চলেছেন মহাপ্রভু পুরীধামে, গয়া ধামেতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন ঈশ্বর পরিপাদের কাছে। আর দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষ করে উদ্দাম কৃষ্ণ প্রেমের আবির্ভাবে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে নবদ্বীপে ফিরে তার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারিক জীবন যে অধ্যাপনা, সেটি তার ভারসাম্য রইল না। আমরা কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিক সেটি শ্রবণ কীর্তন করছিলাম। আজকের আমাদের শ্রবণ কীর্তনের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে রত্নগর্ভ আচার্যের মুখে শ্রীমদ্ ভাগবতের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অন্ন ভিক্ষা লীলা বর্ণনায় যাজ্ঞিক মুনিপতিগণ প্রথম কৃষ্ণ দর্শন করে যে রূপটা দেখেছিলেন, সেই রূপের শ্লোকটি পাঠ করলেন রত্নগর্ভ আচার্য। আর সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রবণ মাত্রেন প্রেমাপ্লুত হয়ে গিয়ে নানা নানা প্রকার প্রেম বিকার প্রকাশ করলেন। সেটি আমরা ধারাবাহিক শ্রবণ কীর্তন করেছি। এইবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, তখন পড়ুয়াগণকে বলছেন যে আমি কি কোনো অসংলগ্ন আচরণ করছি, যেটা দেখে তোমরা একটু বিব্রত হচ্ছ? আমি কি আচরণ প্রকাশ করছি নিজে তো বুঝতে পারছি না। আমি তো অধ্যাপক, অধ্যাপনায় তো আমার কর্তব্য। কিন্তু দেখো পড়ুয়াগণ, আমার মনের ভারসাম্য আমি নিজে অধীনে রাখতে পারছি না। আমি কি করলাম? এটি প্রশ্ন করলেন মহাপ্রভু। তখন
পূর্বাগণ এবং ভক্তগণ বলছেন, এসব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জানো, আমার কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শোনো। হে প্রভু, তুমি ভাবের আবিষ্ট দশায় কি প্রলাপ, কি বিলাপ এবং কি প্রেমবিকারের ব্যবহার প্রকাশ করলে সেটা তুমি নিজেই জানো না। তার বিবরণ আমরা বলেছি এবং একটু শোনো। দিন 10 ধরি করো যতেক ব্যাখ্যান, সর্ব শব্দে কৃষ্ণ ভক্তি করো কৃষ্ণ নাম। এই তোমার আচরণের একটা দৃষ্টান্ত। আমরা তো তোমার অনুগত সব পড়ুয়া বিদ্যার্থী, এবং বিদ্যার প্রথম হচ্ছে ব্যাকরণ শিখতে হয়, ব্যাকরণ জানতে হয়। ব্যাকরণ তীর্থ হওয়ার পরে তখন সংস্কৃত ভাষায় আর যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, কাব্য, দর্শন, ন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো অধ্যয়ন করতে হয়। তা হে প্রভু, তুমি আমাদের ব্যাকরণের অধ্যাপক, আমরা বিদ্যার্থী, আমরা তো সে ব্যাকরণের সিদ্ধান্তগুলি শুনব। তাই 10 দিন ধরে তুমি আমাদেরকে পড়াতে বসছো ঠিক, কিন্তু তারপরে ব্যাকরণকে কেন্দ্র করে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি আর কৃষ্ণ নাম। ব্যাকরণের ধাতু, রূপ, ধাতু, শব্দরূপ, সমাস, সন্ধি, কারক, বিভক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু জানবার বিষয় রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটাই ব্যাখ্যা যে কৃষ্ণই সব, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু নাই। এই বিচার যদি করা হয়, পূর্বাগণ বলছেন মহাপ্রভুকে, তাহলে 10 দিন ধরে আমরা যে পড়াশোনা করলাম তার সঙ্গে ব্যাকরণের কোন সম্বন্ধই নাই। কাজেই ব্যাকরণ অধ্যয়নের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে কি হয়, 10 দিন ধরি আজি পাঠ বাদ যায়, কহিতে তোমারই সবে বড়বাসী হয়। আজ 10 দিন ধরে আমাদের পড়াশোনা যে আমাদের বিষয়, সেটি হচ্ছে না একমাত্র কৃষ্ণ নামের মহিমা, কৃষ্ণের মহিমা, এটাই হচ্ছে। আর সে তুমি এমন ভাবে বলছো, আমরা ভয়ে ভয়ে তার প্রতিবাদও করতে পারছি না, আর যথার্থ হচ্ছে না এ কথাও বলতে পারছি না। কহিতে তোমার সবে বড়বাসী ভয়, শব্দের অশেষের অর্থ তোমার গোচর, যে বাখানো হাসি তাহাকে দিবে উত্তর। পুরাগণ বলছেন মহাপ্রভুকে, হে প্রভু, ব্যাকরণের সন্ধি কারকাদির পেছনে যে শেষ কথাই হচ্ছে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তি। কারণ ব্যাকরণ তীর্থই হই, সরদর্শনের আচার্যই হই, আর জীবনে যতগুলো উপাধি রয়েছে সমস্ত উপাধি আমি প্রাপ্ত হই না কেন, যদি কৃষ্ণ ভজন করা না যায়, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া যায়, কৃষ্ণ সেবানিষ্ঠ যদি না হওয়া যায়, তাহলে সমস্ত ত্যাগই ব্যর্থ, একেবারেই ব্যর্থ। কিন্তু ব্যাকরণ তো জানতে হবে,
তুমি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করো, আমরা খণ্ডনও করতে পারি না, আর এটি ব্যাকরণের বিধান অনুসারে যে ব্যাখ্যা হচ্ছে না এর প্রতিবাদ করতে পারি না। কেন? বহিতে তোমাদের সবে বড়বাসী ভয়। তোমার যুক্তি তর্ক এমন প্রবল যে যেদিকে দৃষ্টিকোণ নেই আমরা তোমার ভুল ধরবার চেষ্টা করি, বক্তব্যের উপায় নাই। তুমি এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করো প্রভু, শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর। একটা শব্দের যে কত রকম অর্থ হবে, আর সেই অর্থগুলো ধরে সেই বাক্য বা শব্দের ব্যাখ্যা কত রকম হবে। মহাপ্রভু যেটি করলেন, সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে আত্মারাম শ্লোকের 61 প্রকার ব্যাখ্যা। এত প্রকার এলো প্রত্যেকে না। আত্মার আমশ্চময়, আত্মার আম, এবার আত্মনে রমতে আত্মা রম, যিনি আত্মাকে রমণ করেন। এবার আত্মা শব্দে কি বোঝে? না, আত্মা শব্দে আত্মা বোঝে, মন বুঝায়, দেহ বুঝায়। এইভাবে আত্মা শব্দে 10-12টা অনুবাদ আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে রাম শব্দটি লাগানো হচ্ছে। আত্মা শব্দে দেহ, তাহলে দেহ রাম কি? আত্মা শব্দে মন, তাহলে মনারাম কি? মনে যারা রমণ করে। আত্মা শব্দে বুদ্ধি, এবার বুদ্ধিতে যিনি রমণ করেন তিনি কৃষ্ণের কথা শুনলে ভক্তি পরায়ণ হয়ে যান। এইভাবে এক একটা শব্দের যত প্রকার অনুবাদ আছে, সমস্ত অনুবাদ ধরে ধরে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা একমাত্র মহাপ্রভুই করতে সমর্থ, আর কেউ নয়। সেই কথাই বলছে যে শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর, যে বাখানো হাসি তাহা পৃথিবী উত্তর। প্রভু বলে তাই নাকি? প্রভু বলে 10 দিন পাঠ বাদ যায়, তবে কি আমারে কহি বাজে নাচিবায়। হে বিদ্যার্থীগণ, আমি যে 10 দিন ধরে উল্টা পাল্টা বকে চলেছি, তা আমার ভুলটা তো তোমার ধরিয়ে দেবে। পুরা সকল বলে বাখানো উচিত, সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সময়ে। হে প্রভু, তোমার বক্তব্যের খণ্ডন কি করবে? কারণ ওই শেষ কথা ওটাই তো, যে ব্যাকরণের সংজ্ঞাদি যতই কণ্ঠস্থ করে যদি কৃষ্ণানুশীলন না হল, কৃষ্ণকে চিনতে না পারলাম, কৃষ্ণ ভজনে যদি তাগিদ অন্তঃকরণে জাগাতে না পারলাম, তাহলে ব্যাকরণের সূত্রবৃত্তি, টিকা ইত্যাদি জেনে শিখে লাভটা কি? আর সেটাই যদি অন্তরে উদয় হয়ে গেল, তাহলে ওসবের দরকার কি? এটাই তো শেষ বক্তব্যকে দাঁড়াচ্ছে, তাই নাকি? হ্যাঁ, অধ্যায়ন এই সে সকল শাস্ত্র সার, তবে যে না লই দোষ আমাশা বাঁকা। না, অধ্যায়ন এই সে সকল শাস্ত্র সার। অধ্যায়ন, প্রকৃত অধ্যায়ন কাকে বলা হয়? না জেনে সত্য বস্তু কৃষ্ণকে মন প্রাণ আত্মা ব্যবহার শ্রবণ কীর্তন স্মরণে মনে নিতে গ্রহণ করেছে, তাহলে তার অধ্যায়ন কি হল? সার। কিন্তু হায় প্রভু, আমরা ব্যাকরণ নিয়ে মেতে আছি, কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ ভজন, শ্রবণ কীর্তন পৃথিবীকে জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে,
সেই দিকে তাগিদ আমাদের অন্তঃকরণে আসছে না। তা যদি না আসে তবে যে নালই দোষ আমার সবার কাজ। আমরা ব্যাকরণ তীর্থ হলাম কিন্তু কৃষ্ণ ভজন করলাম না, আর সেই ব্যাকরণ তীর্থ হওয়ার তো কোনো মূল্য নেই। শেষ কথা কি কৃষ্ণানুশীল, হে প্রভু তুমি তো সেটাই বোঝাচ্ছ। এই জন্য আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না আজ 10 দিন। কেন না? প্রকৃত অধ্যয়ন সেটি কি? অধীত বিদ্যার পরিচয় পাচ্ছে না। ভাগবত ঘোষণা করেছেন, যখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে অনেক স্নেহ চুম্বন করে বললেন, বাবা এই যে 2 জন অধ্যাপকের নিকটে তোমাকে রেখেছি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য, আর তুমি তা অধ্যয়ন করছো। আমার কথা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন কাকে বলা হয় আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় কাকে বলা হয়, সেটা তুমি অধ্যাপক গণের কাছ থেকে কি শিখবে সেটাই সংক্ষেপে আমাকে বলো। হিরণ্যকশিপু এই প্রশ্ন করলেন প্রহ্লাদ, আর উত্তর দিতে গিয়ে প্রহ্লাদ কি বললেন, বাবা শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যার পরিচয় শোনো। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনং দস্যম সখ্যমাত্ম নিবেদনম। ভগবানকে জানা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার এই 9টি পথ বাবা। একটি হচ্ছে শ্রবণম, তার চতুর্বিধা মাধুর্য, লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য। এই চতুর্বিধা মাধুর্য সমন্বিত তার লীলা কথা, এই শ্রবণে আসক্ত হতে হবে। তারপরে হচ্ছে কীর্তন। কীর্তন করবার জন্য ভগবান আমাদেরকে বাক শক্তি দিয়েছে, আর শ্রবণ করবার জন্য আমাদের কর্ণ দিয়েছে, অন্য কোনো কাজের জন্য নয়। তাই দ্বিতীয় বিদ্যার ক্রম হচ্ছে কীর্তন, তৃতীয় ক্রম হচ্ছে স্মরণম। কেন না? আমাদের ভগবান মন দিয়েছেন, তা মনের বৃত্তি কি স্মরণ করা। তারপরে হচ্ছে পাদ সেবন, এটি কায়িক সেবা, নিজের শরীরের দ্বারা ইষ্টদেব তার নানাবিধ সেবা করা। তারপরে অর্চনম, বিশেষ পূজা, ফুল তুলসী ইত্যাদির দ্বারা তার বিশেষ পূজা। বন্দনা হচ্ছে প্রণাম করা, সাষ্টাঙ্গে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম, এটা আমাদের নিত্য করতে হবে। তারপরে দাস্য, কেননা বাবা এই দাস্য বৃত্তিটি অনাদি অনন্তকাল থেকে প্রত্যেকটা জীব মানুক না মানুক, বিশ্বাস করুক না করুক, প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই রয়েছে এই দাস্য ভাব। কেন না? শাস্ত্র বলছে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। তাহলে দাসেরই থাকে দাস্য ভাব, কিন্তু সেটি হবে সূক্ষ্ম মিশ্রিত।
এমন সখাগণ দাস্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদ সম্মান করছে। আবার তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরম্ভ। সর্বশেষ বাবা শ্রেষ্ঠ বিদ্যার স্বরূপ হচ্ছেন আত্মনিবেদন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে আকপটে তোমার গোলাম বলে কায় মন বাক্য একদম উৎসর্গ করা। এই নববিধা ভক্তিটাই হচ্ছে বিদ্যা। আর এই বিদ্যার অধ্যয়ন কাকে বলা হয় এবং অধ্যয়নের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় অধীত বিদ্যা কাকে বলা হয় না? ইতি পুংসার পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেন নব লক্ষ্মণা ক্রিয়েত ভগবতোদ্ধার তন্মন্যে অধীত উত্তম। এই নববিধা ভক্তি যখন কৃষ্ণ প্রেতার্থে আগে সমর্পণ হয়, আগেই সমর্পণ, কীর্তন আরম্ভ করবার আগেই আমি মনে মনে বলছি প্রভু কীর্তনে প্রবৃত্ত হলাম কেন না? কীর্তন করলে তুমি সুখ পাও। তাই আমার এই কীর্তন প্রচেষ্টা তোমাকে সুখ দেওয়ার জন্য, তোমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। এইভাবে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পরে কীর্তন নামক ভক্তি অঙ্গ অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে শ্রবণ স্মরণ বন্ধন ইত্যাদি সমস্ত কিছু। তা এই নববিধা ভক্তি বিদ্যা আগে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে তাকে যদি অনুশীলন করা হয় তাহলে যে বস্তুটি লাভ হয় সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। পূর্বাগণ বলছেন মহাপ্রভুকে যে প্রভু তুমি তো সর্বান্তর্যামী, ভাগবত তোমার কণ্ঠস্থ, শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় কি? তাহলে শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় হচ্ছে এটা। একদিক দিয়ে আমরা বিচার করছি যে ব্যাকরণে সন্ধি কারক ইত্যাদি ভালো করে মুখস্থ করে আমার উপাধি লাভ করলাম ব্যাকরণ তীর্থ, কিন্তু নববিধা ভক্তি অনুশীলনের কোন প্রবৃত্তি লাভ করলাম না, প্রয়োজন বোধ এলোই না, তাহলে ওটা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা নয়। যার জন্য মহাজন বাণীতে বলা হচ্ছে প্রভু কহে বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার, রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিয়া। মূলে যে বাখানো তুমি গাতব্য সেই সে, তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম দোষে। পুনর বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর, কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর। প্রভু বলে ভাই সব কহিলা সুসত্য, আমার এইসব কথা অন্যত্র অকথ্য। কেন আমি যা কিছু 10 দিন থেকে বলছি সেটা আমি বলছি না, আমার ভেতর থেকে কে যেন বলাচ্ছে। এটা এর তাৎপর্যটা একমাত্র তোমরাই অনুভব করতে পারছো। কেন না? তোমরা আমার আনুগত্য নিয়ে আছো। এটা বাইরে যদি আমি এই কথা বলি কেউ মানবে না, বিশ্বাস করবে না, এবং আমি ভুল বলছি এটাই প্রমাণ করবে। তাই প্রভু বলে ভাই সব কহিলা সুসত্য, আমার এইসব কথা অন্যত্র অকথ্য। পুরাগণ বলছেন আচ্ছা প্রভু, আমাদের একটি আন্তরিক জিজ্ঞাসা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সব সময় একটা ভূতাবিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত। কোন মানুষকে ভূতে ধরলে যেমন তার বলা চলা আহার সবকিছু ওই ভূতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়,
তোমাকে দেখে আমরা এটাই অনুভব করছি 10-12 দিন থেকে, যে তোমাকে কেউ যেন এমনি করে বলাচ্ছে, নাচাচ্ছে, হাসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে। এটা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু কে হাসাচ্ছে কে নাচাচ্ছে এটা তুমিই জানো। তার পরিচয়টা কি বলতে পারো? তখন মহাপ্রভু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভাই একটি মনের কথাই তোমরা প্রশ্ন করেছ। কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়, সবে দেখো ভাই তাই বড় শান্ততা। আমার এই নয়ন এখন কিচ্ছু দেখতে পায় না, যেদিকে তাকায় নয়ন মুদিয়া থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি। নয়ন মেলিয়া দেখি স্বামী, কেমন সে মূরতি? কৃষ্ণ বর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়, মুরলী রঙ্গ করঞ্চিতা। সবে দেখো তাই ভাই বড় সর্বদা। তাই যে সর্বক্ষণ তাকেই দেখি, আর তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমি এমন আচরণ করি। যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম, সকল ভুবন দেখো গোবিন্দের ধাম। জগৎ দেখতে পাই না, জগৎই দেখে মধু বৃন্দাবন। আর যতই ধ্বনি শুনি সবই কৃষ্ণের বংশীধ্ব। তোমার সবাস্থানে মোর এই পরিহার, আজি হইতে আর পাঠ নাই কই আমার। মহাপ্রভু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারলেন যে আমি অধ্যাপক, যত আমি সিদ্ধান্তের দ্বারা কৃষ্ণ ভজনকে স্থাপন করি না, কিন্তু ব্যাকরণের তত্ত্বটা তো আমাকে ব্যাখ্যা করতেই হবে, কিন্তু সেটা আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যখন সম্ভব নয়, তখন আমার জীবনে যা হবার তো হয়ে গেল। এইবার আমার জন্য কেন এদের উচ্চ শিক্ষা বিদ্যা লাভের সুযোগ আছে, সৌভাগ্য আছে, যোগ্যতা আছে, তা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদের জীবনগুলো কেন নষ্ট হবে? তাই মহাপ্রভু অকপটে খুলে বললেন যে আমার মনের আর ভারসাম্য ঠিক নাই, আর এই মন ভালো হবে না ভাই। এই জন্য আজ থেকে আমার অধ্যাপনা এইখানেই শেষ, আমি আর তোমাদের পড়াতে পারবো না। তোমার সভা কার্যার স্থানে চিত্ত নয়, তার ঠাঁই পড়বে আমি দিলাম নির্ভয়। কেননা তোমাদের তো পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছে, আমার কাছে সমাপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমার দ্বারা আর অধ্যাপনা করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমি প্রাণ খুলে তোমাদের অনুমতি দিলাম। এই নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ অধ্যাপক, যার যে অধ্যাপককে ভালো লাগে তার আনুগত্য তোমরা পড়াশোনা সমাপ্ত করো। কেননা কৃষ্ণ বিনা আর বাক্য নাস্তুই আমার। ব্যাকরণের সন্ধি কারক শব্দরূপ ধাতুরূপ বলতে গেলে কৃষ্ণ ছাড়া মুখ উচ্চারণই হচ্ছে না। সত্যই আমি কহিলাম চিত্ত আপনার, এই বল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হইয়া। কানতে কানতে সেই পুঁথিতে একেবারে দড়ি বেঁধে দিলেন। আজ থেকে এই পুস্তক বাধা পড়ে গেল, আর ভুলব না, অধ্যাপনা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। চোখে জলে ভাসতে ভাসতে পুঁথিকে বাঁধলে এবং বললেন তোমরা যার কাছে গিয়ে পড়াশোনা করো। শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার, আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন তখন তো ছাত্রদের উচিত ছিল যে আশীর্বাদ করুন, আমরা যে যে অধ্যাপকের আনুগত্য নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবো অনুসন্ধান করে সেই সে
অধ্যাপকের অনুগত হয়ে পড়বো। তারা বলে না, আমরাও পুঁথিতে দৌড় দিলাম, আমাদেরও পড়াশোনা এখানে শেষ, আর আমাদের প্রয়োজন নাই। তোমার স্থানেতে পড়িলাম আমি সব, আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব। গুরুর বিচ্ছেদ দুঃখে সর্বশিষ্যগণ, কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন। কান্নার রোল উঠে গেল, মহাপ্রভু কাঁদছে আর সমস্ত ছাত্রগণও কাঁদছে। তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান, জন্ম জন্মর হৃদয়ে রহুক সেই জ্ঞান। আর স্থানে গিয়া কি আমরা পড়িবাম, সেই ভালো যত তোমার হইতে জানিলাম। কাঁদতে কাঁদতে শিষ্যগণ বলছেন মহাপ্রভুকে যে প্রভু আর কার কাছে গিয়ে কি উদ্ধার করব, যেটুকুনি তোমার চরণ আশ্রয় করে তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত হলাম, এই আমাদের সর্বসিদ্ধি। এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত জোড়, পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ দৌড়। মহাপ্রভু তো আগেই পুস্তককে দড়িতে বাঁধলেন, আর পড়াবেন না বলে। ছাত্রগণ তখন তাদের পুঁথিপত্রকে গুটি বেঁধে ফেললেন, আমরাও আর অন্য কারো কাছে পড়াশোনা করব না। হরি বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি, সভা বলে করিয়া পদেন তেজমণি। মহাপ্রভু তো সমস্ত পুঁথিপত্র গুটি দূর বাঁধলেন, আর ছাত্রগণও বাঁধলেন, বেঁধে তারা শেষ দুবাহু তুলে হরিবোল হরিবোল বলতে লাগলেন। তখন হরিবোল হরিবোল বলছেন, মহাপ্রভু তখন তাদেরকে কোলে পুত্রে নিয়ে কাঁদছেন। মহাপ্রভু শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে, ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে। অধ্যাপক মহাপ্রভু নিজেও কাঁদছেন, আর বিদ্যার্থী পড়ুয়াগণ তারাও কাঁদছে। রুদ্ধ কণ্ঠ হইলেন সর্বশিষ্যগণ, আশীর্বাদ করে প্রভু শ্রী সচিনন্দন। দিবসে আমি যদি হই কৃষ্ণদাস, তবে সিদ্ধ হোক তোমার সবার অভিলাষ। আর যখন তোমরা কোন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে পড়াশোনা করবে না, যাও, আমি দুহাত তুলে ঘোষণা করছি, আমি যথার্থ যদি কৃষ্ণ দাসানুদাস হই, তাহলে বিনা অধ্যায়নে তোমাদের অন্তঃকরণে পরবিদ্যার উদয় হবে। তোমরা সকল লহ কৃষ্ণের শরণ, কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হোক সবার বদন। নিরবধি শ্রবণে শোনো কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ হোক তোমার সবাকার ধন প্রাণ। যে পড়িলে সেই ভালো, আর কার্য নাই, সবে মিলে কৃষ্ণ বলিবাব একঠায়। কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার, তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার। প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ পরম আনন্দমন হইলেন তখন। সেসব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার, চৈতন্যের শিষ্যেতে হইল ভাগ্য যার। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এটি সিদ্ধান্ত। তিনি লীলাটি স্ফূর্তিতে দর্শন করতে করতে নয়নে জলে ভাসতে ভাসতে বলছে, আহা, মহাপ্রভু চরণে তো শতকোটি নমস্কার। আর সেই সমস্ত শিষ্যগণ যারা মহাপ্রভুগত প্রাণ হয়ে তাদেরও বিদ্যা অনুশীলন ওইখানেই সমাপ্ত করে দিলেন। তাদের চরণে আমি বারবার নমস্কার নিবেদন করি। সেসব কৃষ্ণের দাস জানিব নিশ্চয়, কৃষ্ণ জানে পড়েন সে কি অন্য হয়। প্রশ্ন করছেন যেন পূর্বপক্ষ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, এরা তো অধ্যাপক ছাত্র, মহাপ্রভু অধ্যাপক, এরা তার ছাত্র, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি এত প্রণাম নিবেদন করছেন কেন বেদব্যাস অবতার হয়ে?
তার উত্তরেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, যোগ এরা নিত্যসিদ্ধ পরিকর। আমরা দেখছি মহাপ্রভুর কাছে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছে সাধারণ ছাত্রের মতো, তা নয়। এরা যুগে যুগে কালে কালে জন্ম জন্মান্তরে এরা মহাপ্রভু অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, এরা পরিকর। কৃষ্ণের পরিকরকেই তো প্রণাম বন্দনাদি করতে হবে। যে বিদ্যা বিলাস দেখিলেন যে যে জন, তাহারে দেখিলে হয় গন্ধ বিমোচন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখনে হইলাম বঞ্চিত শিশু দর্শন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কথা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ভক্তগণ, আজকে আমি শ্রবণে এবং স্ফূর্তিতে স্মরণে কতটুকু অনুভব করেছি আমার ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়ে। কিন্তু হায়, সে সময় যদি আমার জন্ম হতো, মহাপ্রভুর অনুগত পড়ুয়াগণের যদি একজন কোন কনিষ্ঠ পড়ুয়া হতে পারতাম, তাহলে মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করে কৃতকৃতার্থ হতে পারতাম। কেননা তিনি কোন তত্ত্ব না, তথাপি এই কৃপা কর মহাশয়, সে বিদ্যা বিলাস রহু করি দয়। পড়িলে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়, অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্বনদিয়ায়। চৈতন্য লীলার কিছু অবধি না হয়, আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কহে। এই হইতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস, সংকীর্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ। চতুর্দিকে অশ্রুযুক্ত হইল শিষ্যগণ, সদায় হইয়া প্রভু বলেন বচন। পরিণাম শুনলাম এত কাল ধরি, কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি। মহাপ্রভু বলেন, ভাই আমার অধ্যাপনা এখানে সমাপ্ত, আর তোমাদের অধ্যয়ন এখানে সমাপ্ত। তাহলে আমরা কি করব কি? বলে এখন একটাই কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্তন করা, আর কোনো কিছু নয়। কৃষ্ণের কীর্তন করো পরিপূর্ণ করি, সবাই কৃষ্ণের কীর্তন করো। শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন, অর্থাৎ তখনও যদিও শ্রীমদ ভাগবতে কলিযুগে যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এত হাজার হাজার বছর ধরেও কোন ভাগবত তত্ত্ববেত্তা যুগধর্ম প্রচারের জন্য ভাগবতের এই সিদ্ধান্তকে কেউ স্থাপন করতে পারে না, কেউ পারে না। কলৌতাধরি সংকীর্তনা, তাই মহাপ্রভু সেটি প্রবর্তন করবার জন্য সার অবতীর্ণ হলেন। তাই পড়ুয়াগণ বলছেন, প্রভু কীর্তন করতে যে বলছো, তার কীর্তনটা কেমন, সংকীর্তন কাকে বলে? শিষ্যগণ বলেন, কেমন সংকীর্তন আপনি শিখায় প্রভু শিশুচিনন্দন। তখন মহাপ্রভু নিজেই হাতে তালি দিয়ে নাম সংকীর্তন শুরু করলেন। হরিহরায় নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। এই হচ্ছে মহাপ্রভুর সর্বপ্রথম প্রবর্তিত কীর্তন। এই কীর্তনে বিপ্লব এনেছিলেন সমগ্র নবদ্বীপে। এই কয়েকটি নামাক্ষর এবং এর সুর আর এই ছন্দের আমার একটা মহা মাদকতা ছিল, যে যার যার কর্মে প্রবেশ করত, আস্তিক নাস্তিক যাই হোক, গুনগুন করে সে বলতে বাধ্য হতো। তাই বলি, হরয়ে কৃষ্ণ যাদবায় নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া, আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া। আপনে কীর্তন কর এ কীর্তন, চৌদিকে বেরিয়া গায় সব শিষ্যগণ। আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম রসে, গড়া গড়ে যায় প্রভু ধুলা।
আবেশে বলো বলো বলি প্রভু চতুর্দিকে পড়ে, পৃথিবী বিদগ্ন হয় আছাড়ে আছাড়ে। গন্ডগোল শনি সব নদিয়া নগর, ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর। নিকটে বসে যত বৈষ্ণবের ঘর, কীর্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্তর। প্রভুর আবেশ দেখি সর্বভক্তগণ, পরম অপূর্ব সবে ভাবে মনে মন। পরম সন্তোষে সবে হইল অন্তরে, এবেশে কীর্তন হইল নদিয়া নগরে। এই মতো দুর্লভ ভক্তি আসি জগতে, নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে। যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর, প্রেম দেখিলাম আরো দাদির দুষ্কর। হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়, না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবার কিবা হয়। আগে সংকীর্তন যখন প্রবর্তিত হয়ে তার প্রভাব বিস্তৃত লাভ করলো নবদ্বীপে, তখন সবার অন্তঃকরণে একটা আশার উদয় হলো, এইবার যুগ ধর্ম যে হরিনাম সংকীর্তন সেটি এবার আপামর জনসাধারণের অন্তঃকরণে প্রচারিত হবে। ক্ষণিকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়, স্বামী প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলয় সদায়। বাহ্য হইলে বাহ্য কথা নাই কহে, সর্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া প্রভু কাঁদয়ে। সবে মিলি ঠাকুরের স্থির করাইয়া, চলিলা বৈষ্ণব মহানন্দ হইয়া। কোন কোন পড়ুয়া সকল প্রভু সঙ্গে, উদাসীন পথ লইলেন প্রেম রঙ্গে। আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ, সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান, বৃন্দাবন দাস তজু পদ যোগ গান। ইতি শ্রী চৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে সংকীর্তন আরম্ভন নাম প্রথম অধ্যায়। নিতাই গৌর হরি গৌর।